এই ছাত্রীরা এটা লেকচার 2 এটার বিষয় হচ্ছে জিনোম সিকোয়েন্সিং ডিটারমাইনিং ডিএনএ সিকোয়েন্স Originally, two methods are invented around 1976, but only one is widely used, the chain termination method invented by Fred Sanger. The another method is Maxam-Gilbert chemical degradation method, which is still used for specialized purposes such as analyzing DNA-protein interactions. More recently, several cheaper and faster alternatives have been invented. The most widely used new method is 454 pyrosequencing. Sanger sequencing uses DNA polymerase to synthesize a second DNA strand that is labeled. DNA polymerase always adds new bases to the 3' end of a primer that is base pair to the template DNA. DNA polymerase is modified to eliminate its editing function. Also uses chain terminator nucleotides, that is dideoxynucleotides, that is DD and TPS, which lack the hydroxyl group on the 3' carbon of the deoxyribose. When DNA polymerase inserts one of these DD and TPS into the growing DNA chain, the chain terminates as nothing can be added to the 3' its 3' end. অর্থাৎ যখনই ডিডিএনটিপি অ্যাড করা হবে রিয়াকশানে তখন আর কোনো বেস কোনো নিউক্লিওটাইড আর 3' যোগ করা সম্ভব হয় না, কারণ ডিডিএনটিপি যে আছে তার তার সুগারের 3 নম্বর কার্বনে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ নাই, তো যার ফলে এটা যখনই অ্যাড করা হবে রিয়াকশানে তখন আর নতুনভাবে নিউক্লিওটাইড অ্যাড করা সম্ভব হবে না, আর ডিএনএ স্ট্র্যান্ড সিনথেসিস করা বন্ধ হয়ে যাবে। Sequencing reaction. The template DNA is usually single-stranded DNA which can be produced from the plasmid cloning vectors that contain the origin of replication from a single-stranded bacteriophage such as M13 or FD. The primary is complementary to the region in the vector adjacent to the multiple cloning site. Sequencing is done by having 4 separate reactions, one for each DNA base. All 4 reactions contain the 4 normal DNTPS, but each reaction also contains one of the DDNTPS. In each reaction, DNA polymerase starts creating the second strand beginning at the primer. When DNA polymerase reaches a base for which some DDNTP is present, the chain will either terminate if a DDNTP is added or continue if the corresponding DNTP is added. Which one happens is random based on ratio of DNTP to DDNTP in the tube. However, all the second strands in, say, the A tube will end at the same A base. You get a collection of DNAs that end at each of the A's in the region being sequenced. তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে একটা প্লাজমিড রয়েছে, যে সেই প্লাজমিড থেকে ক্লোন ডিএনএ পাওয়া যায়। এই ক্লোন ডিএনএ থেকে আমরা কী করে সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ তৈরি করে নেব, এবং আনটেমপ্লেটের ক্ষেত্রে আমরা জানতে চাবো যে এর কী বেস সিকোয়েন্স আছে, সেটা জানার জন্য আমরা ডিএনএ সিনথেসিস করে নতুন স্ট্র্যান্ড তৈরি করব এবং তার পরিপূরক স্ট্র্যান্ড তৈরি করার চেষ্টা করব। প্রতিবারই দেখা যাবে যে একটা ডিডিএনটিপি যোগ করা হবে এবং স্ট্র্যান্ডগুলো যখন ডিডিএনপিতে রিয়াকশানে যোগ করা হয় তখন এই ডিএনএ সিনথেসিস স্ট্র্যান্ড সিনথেসিসটা নতুন স্ট্র্যান্ড সিনথেসিস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা স্ট্র্যান্ডের পরে শেষে কী আছে, ডিডিএ যোগ করা আছে, অর্থাৎ ডাইডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট যোগ করা আছে। তো এইটা থাকার কারণে কী হচ্ছে যে স্ট্র্যান্ড সিনথেসিস যখন যোগ হয় তখনই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইলেক্ট্রোফোরেসিস
The newly synthesized DNA from the 4 reactions is then run in separate lanes, one and electrophoresis gel. The DNA bands fall into a ladder-like sequence spaced on base apart. The actual sequence can be read from the bottom of the gel up. Automated sequencers used for different fluorescent dyes as tags attached to the dideoxynucleotides and run all 4 reactions in the same lane of the gel. Today's sequencers use capillary electrophoresis instead of slag gels. Radioactive nucleotides, that is 32 phosphorus, are used for non-automated sequencing. Sequencing reactions usually produce about 500 to 1000 base pair of good sequence. এখানে আমরা চিত্রে সব দেখতে পাচ্ছি যে যা যা বেসগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে এবং ফ্লোরেসেন্ট কি বলে ফ্লোরেসেন্টলি যদি ডিডি এনটিপি ব্যবহার করা সেখানে কি ফলাফল আসতে পারে সেটা আমরা আলোর রেখার মাধ্যমে গ্রাফের চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে সম্পূর্ণ ফলাফলটা দেওয়া আছে স্যাঙ্গার মেথডে কীভাবে ডিএনএ জিনোম সিকোয়েন্স করা হয় সেটা প্রথমে number 1 incubation of single stranded DNA with unknown sequence in the DNA synthesis reaction mixture containing dideoxyribonucleotides. এখানে unknown সিকোয়েন্স আছে যেটা 3.5 প্রাইম সাজানো আছে তারপরে একটা লেবেল প্রাইমার এবং তার সাথে যোগ করা আছে ডিএনএ পলিমারেজ এবং তার সাথে যোগ হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ডিএনটিপিএস এবং তারপরে যোগ করা হয়েছে বিক্রিয়াতে আলাদা আলাদা করে বিক্রিয়াতে যোগ করা আছে ডিডিএটিপি আর একটা বিক্রিয়াতে যোগ করা আছে ডিডিসিটিপি ডিডিটিপি এবং ডিডিজিটিপি দ্যাট ইজ ডাইডিঅক্সি গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট। নাম্বার 2-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রোডাক্টস অফ দ্য রিয়াকশনস। প্রোডাক্টগুলো যখনই ওই যে ডিডিএটিপি যোগ হয়েছে তখনই রিয়াকশন বন্ধ হয়েছে এবং স্ট্যান্ডগুলো সে আকারে ছোটো ছোটো হয়ে গেছে এবং আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে এরকম। তারপরে আমরা যে ইলেকট্রোফোরেসিসের মাধ্যমে যে পেজে পলিঅ্যাক্রিলামাইড জেল ইলেকট্রোফোরেসিস যেটা আছে সেখানে সে ব্যবহার করার পরে কী হয়েছে যে ডিএনএ স্ট্যান্ডগুলো যে জেলের মধ্যে দিয়ে পাস করে ছোটো ছোটো স্ট্যান্ডগুলো নিচের দিকে পড়ে যায়, যেটির মধ্যে বেস পেয়ার কম থাকে সেগুলো নিচে পড়ে যায়। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাম্বার 1 যে এফেন্ড্রফ যে আছে তার যে রিয়াকশন থেকে 3টা স্ট্যান্ড পাওয়া গেছে। তার নাম্বার 2 এফেন্ড্রফ থেকে যে রিয়াকশন থেকে পাওয়া গেছে সেটা 2টা স্ট্যান্ড। নাম্বার 3 থেকে পাওয়া গেছে 1টা স্ট্যান্ড। নাম্বার 4 থেকে 2টা স্ট্যান্ড পাওয়া গেছে এবং এগুলো আমরা পরবর্তী লাস্টে নাম্বার 4 দেখতে পাচ্ছি অটো রেডিওগ্রাফি যেটা করা হয়েছে টু ভিজুয়ালাইজ ব্যান্ডস অ্যান্ড ডিটেকশন অফ 5 to 3 prime sequence of newly synthesized DNA stranded by reading order of bands from bottom to top. তো আমরা এখানে এগুলো সবই দেখতে পাচ্ছি। নাম্বার 2-তে এটা নাম্বার 3 যে এটা আছে যে ইলেকট্রোফোরেসিস এটার মধ্যে ক্লিয়ারলি বোঝা যায় যে সবচেয়ে যে নাম্বার 2-তে যে ছোটো যে স্ট্যান্ডটা আছে দেখো সেখানে 5টা বেজ আছে নাইট্রোজেনাস বেজ, দেখো প্রাইমার সহ একটা মোট 5টা। আবার 6টা কোথায় আছে দেখো 6টা আছে হলো নাম্বার 4 যে এপেন্ড্রফ আছে সেখানে যে রিয়াকশন হয়েছে সেখানে যে একটা স্ট্যান্ড পাওয়া গেছে সেখানে 6টা বেজ আছে নাইট্রোজেনাস বেজ সেটা দেখানো হয়েছে। আবার 12টা কোথায় পাওয়া গেছে 12টা পাওয়া গেছে যে নাম্বার 1 যে রিয়াকশন হয়েছে এপেন্ড্রফে সেই ড্রফের রিয়াকশনের মধ্যে যেটা দেখা যায় যে সেখানে যে স্ট্যান্ড পাওয়া গেছে সেখানে প্রাইমার সহ আরও 6টা নতুন নাইট্রোজেনাস বেস পাওয়া গেছে যেগুলো কিনা কমপ্লিমেন্টারি টু আননোন সিকোয়েন্স। ওই যে আননোন সিকোয়েন্স প্রথমে দিয়েছে সেটা কমপ্লিমেন্টারি। দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ।